यो 10 के तपाईको V out input signal चाहिँ V in 1 भन्नुस् न is के हो त 0.01 sin ओके एकजना साथी ल आए ल ए ए ल हिजो हामीहरूले यो प्रब्लम गर्दै थियौं sin 10 raised to the power 60 त्यस्तै गरेर V2 V into is 0.05 sin 10 raised to the power 320 350 into के भयो हेलो देखिराख्नु भएको छ तपाईहरुले हेलो आज त उल्टो भएको छैन हस् त 200 into 10 raised to the power 3t V4 is equals to 0.2 sin 50 into 10 raised to the power 3t हो अब स्लू रेट एसआर चाहिँ 0.5 volt per microsecond दिएको छ एसआर is equals to 0.5 volt per microsecond भनेर दिएको छ भने अब सोलुसन तिर जाँदा के त भन्दाखेरि चेक हैन omega is less than omega p or is equals to SR divided by ACL VM ठीक छ यो चेक गर्नु पर्यो हैन गिवन चाहिँ सिग्नल को चाहिँ V1 V2 V3 V4 को चाहिँ तपाईको यो फ्रिक्वेन्सीले यो सटिस्फाई इनइक्वालिटी सटिस्फाई गर्छ कि गर्दैन हेर्नु पर्यो त्यसो भए 4 V1 के हो त 4 V1 omega p is equals to SR SR भन्दाखेरि 0.5 into 10 raised to the power 6 divided by अब यसको gain 33 closed loop gain is 33 it's in inverting configuration right and 0.01 is equals to कति त 1.515 into 10 raised to the power 6 radian per second है त्यसो भए since omega is equals to 10 raised to the power 6 so is less than 1.515 into 10 raised to the power 6 त्यसो भए यसको लागि ओके भन्नु पर्यो हो त्यसो भए the input signal V1 will not be चाहिँ के हो त distorted since the input signal V1 को चाहिँ frequency is less than the maximum frequency of the at the के हो त output यो हुनुको कारणले गर्दा
तपाईको अब स्लु रेट यो भयो, गेन यो भयो, एम्प्लिट्युड यति हुँदाखेरिको म्याक्सिमम इनपुट गर्ने सक्ने फ्रिक्वेन्सी 1.515, तर हामीले चाहिँ इनपुट गर्नु खोज्नु भएको चाहिँ के हो त फ्रिक्वेन्सी 10⁻6 इज लेस देन 1.15 into 10⁻6 भएको हुनाले the V1 is okay अथवा V1 will not be distorted due to slew rate limitation of the op-amp. ठिक छ, त्यस्तै गरेर for V2 को लागि कस्तो होला त हेरौँ। For V2, omega P is equals to again SR भइहाल्यो। ल यो चाहिँ नलेखौँ अब फेरि। SR चाहिँ 0.5 into 10⁻6 divided by गेन त 33 को 33 नै भयो र चाहिँ यसको एम्प्लिट्युड चाहिँ के हो त 0.05। त्यसो भए दिस इज कति त भन्दाखेरि यो 303.03 into 10⁻3 हो, radian per second, right? And since omega is 350 into 10⁻3 हो, इनपुट गरिएको V2 को फ्रिक्वेन्सी 350 into 10⁻3 is greater than 303 into 3 into 10⁻3, त्यही कारणले गर्दा not okay हो। त्यसो भए तपाईको V2, the signal V2 will be distorted। एकैछिन है साथी यहाँ एडमिट भएको छ ल। ओके, त्यसो भए V2 भन्ने सिग्नल चाहिँ डिस्टर्सन आउने भयो। त्यस्तै गरेर for V3 को लागि omega sub P is again 0.5 into 10⁻6 divided by 33 को 33 नै, amplitude is 0.1। त्यसो भए this is again 151.5 into 10⁻3 radian per second हो। त्यसो भए again, since the input frequency is omega is equals to 200 into 10⁻3 is greater than 151.5 into 10⁻3, not okay हो। त्यसो भए V2 र V3 चाहिँ सिग्नल आउटपुटमा सिग्नल चाहिँ डिस्टर्सन हुने रहेछ, V1 चाहिँ ठिकै रहेछ। लेट्स अगेन चेक फर V4 त्यस्तै गरेर चेक गर्ने हो भने ओमेगा P is equals to 5 into 10⁻6 divided by 33 into के हो त एम्प्लिट्युड 0.2 हो, is equals to कति हुने भयो त भन्दाखेरि 7575 into 10⁻3 radian per second हो। अब हाम्रो सेन्स के हो त ओमेगा इज कति छ 50 मात्र छ into 10⁻3 is less than 75.755 into 10⁻3, त्यसो भए ओके हो। त्यसो भए नट ओके यो V2 र V3 चाहिँ नट ओके। V2 र V3 मा चाहिँ आउटपुटमा चाहिँ आउने सिग्नल चाहिँ डिस्टर्टेड हुने भयो, तर V1 चाहिँ र चाहिँ V4 चाहिँ अनडिस्टर्टेड हुने भयो। ठिक छ, ओके। अब त्यसो भए therefore
Therefore, the input signal V2 and V3 will be distorted at the output due to slew rate limitation of the operational amplifier. Example, slew rate limitation of the operational amplifier. This way, remedy is to ECMA find op-amp with greater SR or के होता second में चाहिँ reduce the closed loop gain ACL of operational amplifier. दुईटा गर्न सकिन्छ, कुनै एउटा गर्नुस्. It will be fine. This way the new must satisfy. This way ECMA, the new op-amp must satisfy. Okay, it's okay. Must satisfy both SR is equals to Kyoto is equals to 33 times 0.05 amplitude by value is greater than Kyoto 350 into 10 raised to power 3. 350 into 10 raised to power 3 for V2. Oh, त्यस्तै गरेर and SR is equals to 33 को 33 नै यसको amplitude 0.1 should be greater than 200 into 10 raised to power 3 for V3. This way, therefore, Kyoto SR should be greater than 0.5775 into 10 raised to power 6 volt per second. त्यस्तै गरेर SR is equals to 0.66 into 10 raised to power 6 volt per second. This way, use Kyoto operational amplifier with Kyoto at least 0.66 volt per microsecond. This way, V2 र V3 लाई पनि को इनपुट लाई पनि आउटपुट मा चाहिँ अनडिस्टर्टेड को रूपमा चाहिँ अचिभ गर्नु छ भने the new operation amplifier should have the SR of this value, at least of this value. ठीक छ, 0.75 भएको भए त झनै राम्रै भइहाल्यो हैन, 0.7 भयो भने त झनै राम्रो भइहाल्यो. एट लिस्टमा चाहिँ यति चाहिँ स्लु रेट भएको ओपरेसनल एम्प्लिफायर चाहियो जसको कारणले गर्दा आउटपुट विल बी अनडिस्टर्टेड फर V2 and V3 also. ठीक छ है. अब एउटा त ग्रेटर एसआर हो भने अर्को चाहिँ यो रिड्युस द क्लोज लुप गेन अफ द op-amp. त्यो भनेको के त? बुझिराख्नु भएको छ? हेलो, कोही बोल्दैनन्? हेलो,
if अब त्यसमा सेकेन्डमा if present op amp is used त्यही op amp युज गर्ने हो भने then reduce the के हो त the closed loop gain एकैछिन है कोही आउनु भएको जस्तो छ ओके reduce the closed loop gain it should satisfy एकैछिन है आए जस्तो छ कोही ल it should satisfy both के हो त त्यही op amp युज गर्ने हो भने 33 into कति त amplitude is 0.5 अब यहाँ अब गेन चेन्ज गर्ने भन्दाखेरि नयाँ ACL भन्नु पर्यो ठीक छ त्यसो भए should be 350 into 10 raised power 6 4 into and 0.5 into 10 raised power 6 ACL चाहिँ कति हुनु पर्यो into के हो त the amplitude 0.1 should be greater than 200 into 10 raised to power 3 for V3 ठीक छ यदि दुईटैबाट कुरा गर्ने हो भने then ACL should be less than 28.57 and ACL should be less than 25 this way reduce the maximum कति हुन सक्छ त closed loop gain of the op amp to 25 यसरी गेन अथवा स्लु रेट राम्रो स्लु रेट भएको op amp युज गर्नु भएको खण्डमा the signal at the output will be undistorted even if there is slew rate limitation of the op amp ठीक छ केही छ अब यसमा सोध्नु पर्ने Okay, slew rate भयो output right यो पाइसक्यो त्यसो भए ल यो एउटा पनि गर्नै पर्ने चाहिँ छ आउटपुट इम्पिडेन्स ठीक छ यसमा केही छ नबुझेको सो हेर्छु यो प्रब्लमहरु युजुअली आइ नै रहने हो जाँचमा ठीक छ पुरानो ओल्ड क्वेशनहरुमा हेर्नु होला यी प्रब्लमहरु आइरहेका छन् त्यही ओल्ड क्वेशनबाट यसो प्र्याक्टिस गर्नु राम्रो होला ठीक छ output impedance हामीहरूले
आइडियल ऑपरेशनल एम्प्लिफायर को इनपुट रेजिस्टेंस इन्फाइनाइट, आउटपुट इम्पिडेन्स के हो त आउटपुट इम्पिडेन्स चाहिँ 0 हुन्छ भनेर भन्छ। तर प्र्याक्टिकली चाहिँ के हो त अपरेसनल एम्प्लिफायरको चाहिँ आउटपुट इम्पिडेन्स चाहिँ के हो त धेरै सानो सानो हुन्छ। यदि चाहिँ त धेरै सानो हुन जान्छ अथवा आइडियलनेसतिर जान्छ यदि अपरेसनल एम्प्लिफायरलाई क्लोज लुप कन्फिगरेसनमा राख्नुभयो भने। भन्न खोजेको के त भन्दाखेरि ओपन लुपको आउटपुट इम्पिडेन्स अफ द चाहिँ अपरेसनल एम्प्लिफायरको आफ्नो चाहिँ के हो त ओपन लुप कन्फिगरेसनको इम्पिडेन्स आर नट हो भने के हो त क्लोज लुपमा राख्न साथ that output impedance of the closed loop operational amplifier को output impedance will be much smaller भन्न खोजेको। अब figure shows ल figure shows भनेर ल यतै डाइरेक्टली यो फिगरै लेखौँ हो। त्यसो भए यसलाई आरआइडी हैन यो प्लस माइनस यहाँ माइनस गरौँ यसलाई प्लस गरौँ यसलाई भिआइडी भन्नुहोस् है। अलिकति ठुलै लेखौँ सबै कुरो लेख्नु पर्ने हुन्छ। त्यसो भए आरआइडी हैन फेरि भिआइडी पनि लेख्नु पर्यो। माइनस यतातिर प्लस गरौँ हैन सही। त्यसो भए माइनस यता प्लस प्लस भिआइडी आरआइडी हैन त्यस्तै गरेर यहाँ आर नट प्लस माइनस E times VID A times VID. This is the output. This is called the non-inverting input. Oh, this is inverting input. अब यसलाई हामी यसलाई ट्वाइस RICM है त्यस्तै गरेर यहाँ this is again twice RICM ठिक छ। त्यसो भए this is figure is operational amplifier modeled with input and output resistance। 2 मिनेट है एकैछिन हेर्दै गर्नुहोस्।
ओके ल अब यहाँ देखाउन खोजेको के त भन्दाखेरि अपरेसनल एम्प्लिफायरको यो चाहिँ तपाईको आरआइडी इज द डिफरेन्शियल इनपुट इम्पिडेन्स दिस डी स्ट्यान्ड्स फर डिफरेन्शियल इनपुट इम्पिडेन्स है VID is the differential input voltage and this RICM भनेको के त भन्दाखेरि यो टर्मिनललाई सर्ट गर्दा हैन इन्भर्टिङ र नन इन्भर्टिङ टर्मिनललाई सर्ट गर्दा अथवा इन्भर्टिङ र नन इन्भर्टिङ टर्मिनलमा एउटै सिग्नल कमन टाइपको सिग्नल कमन मोड सिग्नल चाहिँ दिनु भएको खण्डमा देखिने रेजिस्टेन्सलाई हामी RICM भन्छौं त्यही नै रेजिस्टेन्सलाई स्प्लिट गरेर देखाइएको हाफ सर्किट एनालाइसिस गरेको त्यसो भए यो टर्मिनल विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड इज ट्वाइस RICM यो टर्मिनल विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड इज ट्वाइस RICM यी दुईटा टर्मिनललाई सर्ट गर्नु भएको खण्डमा यी ट्वाइस RICM र ट्वाइस RICM प्यारललमा बस्न जान्छ and the equivalent resistance will be RICM this way this twice RICM or RICM is the के हो त common mode input impedance हैन RID differential input impedance this way over R out is the output impedance of the operational amplifier in open loop configuration अथवा operational amplifier को आफ्नो output resistance त्यसो भए यसले यी दुईटा इनपुट गरिएका डिफरेन्शियल इनपुट भोल्टेजलाई सेन्स गर्छ र यो ए अथवा डीसी गेन भन्नुस् अथवा ओपन लूप गेन भन्नुस् अफ द ओप एम्पले मल्टिप्लाई गर्छ आउटपुटको रूपमा निकाल्छ है भन्न खोजिएको है अब त्यसो भए अब हामीले यहाँ आउटपुट इम्पिडेन्स अफ द चाहिँ अपरेसनल एम्प्लिफायरको आउटपुट इम्पिडेन्स कसरी पत्ता लगाउने त अब टिपिकल भ्यालु कति त भन्दाखेरि टिपिकल भ्यालु अफ R out is around के हो त is equals to के हो त 75 to 100 ohms को रेन्जमा हुन्छ 75 ohms to के हो त 100 ohms को रेन्जमा ठीक छ अब to find the closed loop output impedance closed loop output impedance of operational amplifier लाई operational amplifier लाई closed loop configuration मा राखिएको छ या त चाहिँ तपाईको इन्भर्टिङ कन्फिगरेसन मा भन्नुस् अथवा नन इन्भर्टिङ कन्फिगरेसन मा यो operational amplifier लाई राख्दा खेरीको चाहिँ कति हुन्छ त आउटपुट इम्पिडेन्स कति हुन्छ त भन्नेको पत्ता लगाउनको लागि के गर्छौं त sort the signal sources which makes the inverting and non-inverting inverting configuration identical and के गर्नु पर्छ APPLY apply okay a test voltage Vx to the output terminal as shown in the figure.
टेस्ट भोल्टेज एप्लाई गर्ने, सिग्नल सोर्सेसहरूलाई चाहिँ सप्रेस गरिदिने, अनि आउटपुटमा चाहिँ के हो त, आउटपुटमा चाहिँ टेस्ट भोल्टेज एप्लाई गर्ने भन्दाखेरि द इक्विभ्यालेन्ट सर्किट this way, the circuit will be somewhat like this. Minus plus V. यो RI, यो R sub F, right? अथवा R2 नै लेखेको छु यहाँ, R2 R1 गरेर लेख्नु भने केही फरक पर्दैन, and the output resistance R0, यो प्लस माइनस AV, ठिक छ, यहाँ कनेक्ट गर्नु पर्यो। त्यसमा यहाँ चाहिँ अब तपाईले Vx भन्ने भोल्टेज इनपुट गर्ने, त्यसमा Vx यहाँ बग्ने करेन्ट Ix, ठिक छ। त्यसमा this is equivalent circuit to determine output के हो त impedance। ल एकै लाइनमा अट्ने गरेर गरौँ, to determine output impedance, ठिक छ। This is the equivalent circuit हो। तपाईले अब क्लोज यो इन्भर्टिङ अथवा नन इन्भर्टिङ हुनको लागि यदि चाहिँ using voltage divider rule, V is equals to यो voltage V भनेको के त भन्दाखेरि negative of R1, यहाँको across को voltage drop, यहाँ भित्र बस गर्ने for ideal operational amplifier, the current flowing through inverting and a non-inverting terminal is 0. त्यसमा यहाँ across को voltage V भनेको यो R1 across को नै voltage हो। त्यसमा यहाँ नेगेटिभ भनेर राखिएको हुनाले यो नेगेटिभ साइन हुनु पर्यो। त्यसमा R1 plus R2 times के हो त V sub beta is R1 divided by R1 plus R2. So, again, using KCL,
ओके ल यतै गरौँ है using KCL at output terminal बोर्ड सानो छ स्क्विज गरेर लेख्छु म using KCL at output terminal output terminal तिर KCL लेख्ने हो भने I x is equals to Ix is equals to यहाँ बग्ने करेन्ट सम अफ यता R out बाट बग्ने R2 बाट बग्ने करेन्ट त्यसो भए this is V of x R1 plus R2 यो करेन्ट भयो प्लस Vx minus AV यो minus यो AV divided by R0 this way Vx को Vx say R1 plus R2 अनि Vx को Vx say minus A को A नै V भनेको अरु के न बेटा टाइम्स Vx V is के हो त V is बेटा टाइम्स Vx अब नेगेटिभ हट्ने भयो माइनस के हो त बेटा टाइम्स Vx ठीक छ V भनेको नेगेटिभ बेटा Vx त्यही कारणले गर्दा प्लस हुने भयो डिवाइडेड बाइ U is equals to Vx 1 by R1 plus R2 plus 1 plus A beta divided by R0. Ix Ix divided by Vx is the conductance is equals to 1 by R1 plus R2 plus 1 plus A beta divided by R0 is यो भनेको नै भन्नुस् है यसलाई पनि स्क्विज गरौँ अब के गर्ने or Ix Vx is equals to 1 divided by R1 plus R2 plus 1 plus A beta divided by R0 is equals to the output resistance of the closed loop operational amplifier. This way, therefore, R0 R out is equals to R1 plus R2 parallel with R0 divided by 1 plus A beta. Normally R0 is much smaller than R1 plus R2. R0 much smaller than R1 plus R2 हो भने यो R1 plus R2 लाई चाहिँ नेग्लेक्ट गर्न सकिन्छ resulting in के हो त resulting in R out is approximately R0 divided over 1 plus A beta. Therefore,
के भयो त यो therefore the closed loop gain होइन closed loop impedance closed loop the resistance is smaller than the के हो त than the open loop output impedance of the operational amplifier. हो अर्थात् यही कुरोलाई तपाईले अब यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ ठीक छ यसरी यसमा के देखाउन खोजिएको त भन्दाखेरि तपाईलाई हामीले पढेको ideally the output resistance of the operational amplifier is very very large के भन्छ very very small हैन input impedance चाहिँ infinite हुन्छ output resistance is ideally 0 भनेर भन्छौं त्यसो भए तपाईले चाहिँ operation amplifier लाई closed loop configuration मा कनेक्ट गर्न साथ त्यसको चाहिँ output resistance चाहिँ के हो त idealness तिर जाने भयो अथवा almost चाहिँ के हो त 0 हुने भयो भन्छौं ठीक छ है ओके केही छ यसमा नबुझेको कहिले कहिले जाँचमा यो पनि सोध्छ output resistance of the closed loop output impedance of the operational amplifier कति हो भनेर पनि सोध्छ ओके ल अब gain bandwidth product तिर जाउँ के छ यसमा सोध्नु पर्ने ओके ओके त्यहाँबाट राम्रोसँग देखिन्छ हेलो कोही बोल्दैनन् प्रष्ट देखिन्छ ए ठिकै छ त त्यसो त अहिले त नेट राम्रै रहेछ त त्यो के भन्छ कोभिड को टाइममा सबैले नेट युज गर्ने होला सर ब्लड भयो भनेर भन्थे अब आजकल त अब युजर पनि कम होला ल bandwidth ल there's a mistake bandwidth bandwidth of an AC amplifier को bandwidth is के हो त भन्दाखेरि यो तपाईको gain some sort of यस्तो चाहिँ frequency dependent response छ अनि अहिले लेखौँ अलिकति हैन gain है त्यसो भए 0 यो फ्रिक्वेन्सी हैन यसको
frequency dependent response, some sort of like this. Mid frequency ma gain यति छ भने त्यसकोबाट चाहिँ 3 dB ले लेस जुन फ्रिक्वेन्सीमा हुन्छ त्यसलाई हामी कट अफ फ्रिक्वेन्सी भन्छौं एफसी लो यो चाहिँ के हो त एफसी हाई this way this is some sort of के हो त the frequency response of the AC amplifier this way एफसी लो देखि एफसी हाई सम्मको फ्रिक्वेन्सीलाई यसले चाहिँ एम्प्लिफाई गर्छ भन्न खोजिएको हो त्यो भन्दा लो अथवा त्यो भन्दा हाई फ्रिक्वेन्सीको सिग्नललाई यसलाई चाहिँ एम्प्लिफाई गर्दैन भन्न खोजेको हो त्यसो भए म्याक्सिमम गेन यो भयो मिड फ्रिक्वेन्सी रेन्जको गेन त्यो भन्दा चाहिँ 3 dB ले चाहिँ लेस हुने चाहिँ पोइन्टलाई हामी कट अफ फ्रिक्वेन्सी भन्छ त्यसो भए this is FC low and this is FC high this way this is frequency response of the amplifier. There's a BW is equal to FC high minus FC low. And this is called the bandwidth of the amplifier. तर operational amplifier को केस में यसले AC मात्र हैन DC सिग्नललाई पनि एम्प्लिफाई गर्छ. The operational amplifier is also called, it is a DC gain, DC high gain operational amplifier. भन्नुको मतलब यसले AC मात्र हैन DC लाई पनि एम्प्लिफाई गर्न सक्छ किनभने the operational amplifier को internally त्यहाँ चाहिँ के हो त the differential amplifier हरु राखिएको हुन्छ ती differential amplifiers हरु directly couple गरिएको हुन्छ directly couple भन्नुको मतलब first stage को amplifier लाई second stage को amplifier सँग interconnect गर्नु भन्दा पहिला त्यहाँ बीचमा कुनै किसिमको क्यापासिटर्स राखिएको हुँदैन जसको कारणले गर्दा यसले AC मात्र हैन कि DC सिग्नललाई पनि इनपुटको रूपमा एम्प्लिफाइड भर्सनमा आउटपुटमा निकाल्छ त्यही कारणले गर्दा operational एम्प्लिफायरले AC मात्र हैन कि DC सिग्नललाई पनि एम्प्लिफाई गर्न सक्छ त्यसो भए since FC low is 0 Hz for operational amplifier this way BW for the bandwidth for therefore bandwidth of operational amplifier is BW is equal to FC high. Ideally finite भन्छौं त्यसको bandwidth of the amplifier चाहिँ के हुने त FC high नै हुने भयो है अब त्यसो unity gain अब त्यसो भए practical operational amplifier को तपाईको frequency dependent response यस्तो हुन्छ है अब यहाँ चाहिँ FC भयो यो पोइन्टलाई हामी के भन्छौं त यो तपाईको frequency यो तपाईको gain हो ideally यो चाहिँ bandwidth infinite भन्छौं तर चाहिँ operational amplifier को internal output terminal मा RC circuit capacitor RC circuit single time constant भन्नुस् न RC circuit चाहिँ राखिएको हुनाले के हुन्छ त it has frequency dependent response this way यो bandwidth of the amplifier यो चाहिँ के हो त unity gain bandwidth of the amplifier भन्छौं त्यसो भए the unity gain bandwidth भनेको के हो त this way the gain
steadily decreases to a point where it is equal to unity or 0 dB. dB means 0 होने पाए. The value of frequency at which the unity gain occurs is the unity gain bandwidth. ठिक छ. त्यति बेलाको जति बेला चाहिँ गेन चाहिँ 0 dB हुन्छ अथवा गेन 1 हुन्छ, ओके गएछ त्यो त. खै एडमिट गरिदिनु लागेको, अफ गरिदिनु भयो. त्यसो भए this is त्यसो भए यो चाहिँ अब फिगर चाहिँ एउटा पनि लेखिहालौँ. माइनस प्लस यो भिइन छ. त्यसो एओएल साह्रै सानो भयो. AOL MIB no? त्यसो भए this is ideal operational amplifier भन्नुस्. त्यसो भए यो V0 dash is internal output terminal. Practical operational amplifier in terminal. Practical operational amplifier भित्र के हुने भयो त? आइडियल ऑपरेशनल एम्प्लिफायर हुन्छ. सो आइडियल ऑपरेशनल एम्प्लिफायर को यो इंटरनल आउटपुट टर्मिनलमा आरसी सर्किट यसरी कनेक्ट गरिएको हुन्छ. And this is the V0 dash is the external output terminal. This is what? This is external output terminal. This way, external output terminal. So this way, this is practical operational amplifier represented by gain element AOL mid frequency को gain भनेको हो and internal RC circuit. ठिक छ. त्यसो भए यसरी practical PRAC practical operational amplifier भित्र आइडियल operational amplifier हुन्छ.
त्यो आइडियल अपरेसनल एम्प्लिफायरको एक्सटर्नल के भन्छ इन्टरनल आउटपुट टर्मिनलमा यसरी आरसी सर्किट राख्नुको कारणले गर्दा the practical operational amplifier has frequency dependent response. This way, yeah, अब the RC low pass circuit within operational amplifier are responsible for roll-off of gain as the frequency increases. अर्थात् यसको चाहिँ फ्रिक्वेन्सी डिपेन्डेन्ट रेस्पोन्स यसरी हुनुको कारण यो चाहिँ यस किन हुन्छ त भन्दाखेरि यो आरसी नेटवर्क यसरी यहाँ राखिएको कारणले गर्दा हो. इट्स समवट एक्टिङ एज एन लो पास फिल्टर अर्थात् यो भन्दा लो फ्रिक्वेन्सीको सिग्नललाई यसले एम्प्लिफाई गर्छ अरूलाई एम्प्लिफाई गर्दैन अथवा यसमा चाहिँ आउटपुटमा एपियर हुँदैन भन्छ. ठीक छ. This is the basic from basic AC circuit theory. The attenuation of an AC of an RC lag circuit भन्छौँ यसलाई. RC सर्किटलाई यो RC सर्किटलाई lag circuit is expressed by यो त यो V0 dash यो तपाईको R यहाँ यो C. This is an external output terminal V out. This way यो V out. ठीक छ. This way from using voltage divider rule, यो lag circuit भइहाल्यो. This way using voltage divider rule, V out divided by V0 dash is equals to 1 by J omega C divided by R plus 1 by J omega C. अथवा this is Z of C, हैन, R plus Z of C. This way, or V out divided by V0 dash is equals to 1 by 1 plus J omega RC. So, this is the gain of the RC circuit. This is the gain of the RC circuit. Oh, sir, this way
to find the Mati Lekhanusla. And the Lekham Mati. Right? This is the gain of the RC circuit. This way the output Kotiwala at cutoff frequency. Pata lagao. Aina. This way. No, yeah. This way. You meet away. This way. Ako pa ni meta. Okay. This way. To find gain at cut off frequency. This way at cut off frequency. At cutoff frequency, क्यों नहीं बहता? Cutoff frequency में क्या होता? Reactance is equal to resistance of the circuit, or XC is equals to R. That is R is equals to 1 by omega C. Omega C of C is equals to, is means by XC is equals to R, or R is equals to 1 by omega C of C is equals to 1 by twice pi FC C. Okay. Therefore, FC is equals to 1 by twice pi RC. So, that's where cutoff frequency, where FC is called cut off frequency. ठीक सा FC ला हामी cut off frequency. Gain of the circuit can be determined by substituting FC in like equation 1 mus. Okay, in equation 1. This way, V out divided by V in, V0 dash is equals to 1 by 1 plus J omega divided by omega of C. Or that is equals to 1 divided 1 plus J F divided by F of C. Or अब magnitude कति त? Magnitude of gain is V out divided by V0 dash
is equals to 1 divided by root under 1 square plus f divided by fc whole square. सर हजुरको भिडियो अफ भयो जस्तो छ है क्लोजमा गएछ ल ल भयो भयो आयो है एकैछिन है ब्याट्री लो भयो त्यसैले त्यस्तो भएको एकैछिन म ब्याट्री कनेक्ट गर्छु पावर कनेक्ट गर्छु है पावर कनेक्ट गर्छु म ब्याट्री चार्ज गर्छु एकचोटि अब त्यसो भए यति भयो त्यसो भए then at cut off frequency f is equals to fc, the magnitude of gain is के हुन्छ त v out divided by v0 dash is equals to 1 square plus 1 square is equals to 1 upon root 2. यही नै भ्यालु 0.70% भन्न खोजेको हो or this is called the half power point 3 dB point. At cutoff frequency, the gain is 70% to that of the mid frequency range gain. यसैलाई हामी के भन्छौँ त त्यही कारणले गर्दा 70% भन्छौँ यसरी आएको देख्छ है हैन दिस विल बी अब ये चाहिँ पछिसम्म पनि यो चाहिँ आइ नै रहन्छ किन 70% त 3 dB पोइन्टमा अथवा कट अफ फ्रिक्वेन्सीमा गेन चाहिँ 70% भनेको यो हो ठीक छ त्यसो भए ल अब now if the operational amplifier is represented by voltage gain element with AOL mid plus a single RC lag circuit, the total open loop gain of practical operational amplifier can be written as AOL is equals to
AOL need divided by 1 plus j omega of omega c. Or यो cutoff frequency लाई WB पनि लेख्ने चलन छ j omega sub omega ठिक छ ब्रेक अवे पोइन्ट पनि भनिन्छ हैन यो ब्रेक फ्रिक्वेन्सी पनि भन्ने चलन छ अथवा कट अफ फ्रिक्वेन्सी भन्ने पनि चलन छ ठिक छ है ल यो यति यही कारणले गर्दा ओभरअल चाहिँ ओपरेसनल एम्प्लिफायर को चाहिँ के हो त has frequency dependent response हो यसको आइडियल चाहिँ यो भयो र 1 plus j denominator 1 plus j omega divided by c हुनुको कारणले गर्दा यो चाहिँ के हो त it has के हो त frequency dependent response ठिक छ ल अब कति बज्यो ल आजलाई यति नै गर्ने कि हुन्छ नेक्स्ट टाइम हामी गेन ब्यान्डविड्थ प्रोडक्ट र त्यसको हिसाब गर्छौं अनि यो च्याप्टर सके जस्तो हुन्छ ओके हेलो हुन्छ सर है आजलाई यति नै गरौँ अब नेक्स्ट टाइम अब हाम्रो फिजिकली क्लास भइहाल्छ नि है ओके बाय हेलो कोही छैन क्या बाई सर बाय ओके